رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں، دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کیا ہوا ہے۔ مڑ کر دیکھنے کی جرات وہی انسان کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ توڑنا بہت آسان ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو، مان ہو یا دل ہو۔ احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے، لہٰذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھیں۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ بانو آپا کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ مرد کو ہمیشہ تھوڑا سا شرمانے والی اور خوبصورت عورت پسند آتی ہے۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں۔ رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اگر نہ دیں تو کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، توجہ دیتا ہے، اس کو کبھی نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا۔ اور کوئی بہت لڑنے کے بعد بھی توجہ دیتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو سمجھ جائیں وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔
एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जिन चीज़ों के लिए तुम फिक्रमंद थे वो तो बहुत छोटी थीं और तुम बड़ा समझते रहे। इंसान रिश्तों की तलखियाँ कभी नहीं भूलता, मगर रिश्तों को आगे बढ़ाने और निभाने के लिए बहुत मर्तबा उसे ये साबित करना पड़ता है कि उसे कुछ याद नहीं। कम बोलने वाला लड़का और ज़्यादा बोलने वाली लड़की एक मुकम्मल जोड़ी होती है। अफसोस, ये वो मुआशरा है जहाँ लोग गंद उठाने वाले को गंदा समझते हैं। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना ही पानी। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हों वो छोटी सी छोटी बात पर ही हाथ छुड़ा लेते हैं। मोहब्बत में मुब्तला होना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास है, लेकिन ये उतना ही भयानक है अगर गलत शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हों। जब दिल टूट जाए तो उठाकर उसी मुसव्विर के पास ले जाओ जिसने इसे बनाया है, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता कि कौन सा रंग कहाँ भरना है और किस धागे से कहाँ पैबंद लगाना है। आपके बारे में 10% जानने वाले लोग दूसरे लोगों को 100% बता रहे होते हैं। कोई दूसरा शख्स हमारा दिल नहीं तोड़ सकता, हम खुद अपना दिल तोड़ते हैं एक ऐसी जगह पर रहकर जहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। औरत ना तो मर्द की अमीरी से मुतासिर होती है ना गरीबी से, वो तो इस बात से मुतासिर होती है कि मर्द उसे कितनी इज्जत देता है। ये जो कहते हैं बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, इन्हें बता दो इन दोनों कानों के बीच में दिमाग आता है जहां बात ठहर जाती है। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और एक औरत चाहती है कि उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह पाक ने इन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। बेहतरीन हम सफ़र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफात और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फ़िक्र करना नहीं छोड़ता। हर वो शख्स जो आपकी ज़िंदगी में कदम रखता है उसके आने का कोई ना कोई सबब होता है। कुछ आपको मोहब्बत करना सिखा देते हैं, कुछ लोग मोहब्बत निभाना सिखा देते हैं, कुछ सब्र करना सिखा देते हैं, तो कुछ ख्वाब देखना, और कुछ लोग इन्हीं ख्वाब को पूरा करने का हौसला दे जाते हैं। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। जिससे हद से ज़्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। हर तकलीफ़ अज़ियत नहीं होती, कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा ज़रूर बने। मैं लड़ने और बर्दाश्त करने से ज़्यादा अलग हो जाने के हक़ में हूँ, क्योंकि आपका नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना मोहब्बत से ज़्यादा अहम है। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। नाराज़ होने वालों को मनाने में देर ना करें, लेकिन बेजार हो जाने वालों पे अल्फाज ज़ाया मत करें। हर शख्स का गम उसकी हिम्मत के मुताबिक होता है। उम्र का ताल्लुक़ सालों से नहीं होता, बाज़ औक़ात इंसान ऐन जवानी में सदियों पुराना हो जाता है। माँ अगर अनपढ़ हो और पंजाबी में बात करे तो उसके साथ अंग्रेज़ी ना बोलना शुरू कर देना, इल्म तो अदब का नाम है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, अल्लाह पाक तुम्हें मायूस नहीं होने देगा।